السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہے بھائی؟ پاکستان کرکٹ پہ جو ہے نا بڑا برا وقت چل رہا ہے یار. مطلب کوئی چیز بھی مطلب میں ٹیم کی بات کر رہا ہوں، میچز کی بات کر رہا ہوں کہ بات بن نہیں رہی. ابھی یہ جو ایک کوئی ٹاپ اینڈ ٹورنامنٹ تھا آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، بلکہ ڈارون میں، جس میں یہ جو بگ بیش میں جو ٹیمیں کھیلتی ہیں ان کی زیادہ تر اکیڈمی کی ٹیمیں کھیل رہی تھی. پاکستان کی شاہینز کھیل رہی تھی، بنگلہ دیش کی ٹیم کھیل رہی تھی، ایک اور کوئی نارتھ ویسٹرن ٹیریٹری وغیرہ کوئی کھیل رہی تھی. تو اس میں سیمی فائنل میں آج پاکستان سیمی فائنل ہار گیا جی، ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کی جو ٹیم تھی اس سے. تو مطلب میں وہی سوچ رہا تھا کہ یار مطلب فور دا لاسٹ 2 years لائک 2-3 years وی ہیو جسٹ ناٹ بین ایبل ٹو ون اینی تھنگ ایکسیپٹ دیٹ ایشیا ایمرجنگ کپ لاسٹ ایئر جو ہم جیتے تھے. اس کے علاوہ کچھ بھی مطلب جہاں ناک آؤٹ میچ آتا ہے، کوئی ایسا میچ آتا ہے جس میں مطلب پریشر آتا ہے، ہمارے لڑکے ہینڈل ہی نہیں کر پاتے ہیں. آج بھی وہ ایڈیلیڈ اسٹرائکرز سے جو میچ تھا اس میں وہ ان کو پہلے بیٹنگ کرائی، انہوں نے یہ تقریباً کوئی 197 کر دی اٹھا کے 20 اوور میں. اب پھر اس پہ یعنی کہ دیکھیں یہ بات وہی ہوتی ہے کہ یہ ایونٹ ٹھیک ہے، وہ اکیڈمیز کی ٹیمیں ہوں گی، اس میں وہ ٹاپ پلیئرز نہیں ہوں گے سارے ان کے بگ بیش کے، لیکن پھر بھی یار ایکسپوجر تو مل رہا ہے نا لڑکوں کو. اب آج جو ہے جو سب سے زیادہ جو مجھے مطلب وہ یہ ہوا کہ یار جو فیصل اکرم ہے، یہ مطلب چائنا میں لیفٹ آرم اسپنر ہے، ہی از اے گڈ بالر، لیکن سیمی فائنل میں آج اس کو ایک ان کا جو ایڈیلیڈ کا پلیئر ہے، ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کا، اب وہ جیک ونٹرز ہے یا جیک ونٹرز نام ہے اس کا، میں نے اس کا چیک کیا تو جیک ونٹرز لکھا رہا ہے، پی سی بی نے جو ہے جیک ونٹرز لکھا ہوا ہے، لیکن ہی اسکورڈ 100 with around 8 sixes and 6 fours, and he hit فیصل اکرم for 5 sixes and 1 over. اب یہ چیز جو ہے نا یہ چیز آپ کو شو کرتی ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ پریشر نہیں لے پاتے ہیں. یہی اگر گروپ میچ ہوتا، یہی پاکستان شاہینز کی ٹیم آرام سے جیتتے آ رہی تھی گروپ میچز، صرف ایک ڈیفیٹ ہوئی تھی اور سیمی فائنل میں آگے بیٹھ گئے. اور جب بیٹنگ بھی آئی، حالانکہ اتنی اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے، کل جو میچ ہوا تھا اس میں پاکستان شاہینز کی طرف سے اس میں عرفان خان نیازی نے 100 کیے تھے، بڑے اچھے 100 کیے تھے، اس نے 106 کیے تھے، لیکن جہاں ناک آؤٹ میچ آتا ہے ہمارے لڑکے جو ہے وہ فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو یار کیا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اٹ واز ناٹ سچ اے بگ ٹورنامنٹ، میں اس کو اتنا کور بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی یار مطلب ایک ٹورنامنٹ تو ہے اور ہماری پاکستان شاہینز کی ٹیم کھیل تو رہی ہے، تو بٹ آف اے سیٹ بیک، لیکن وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس دس یہ جو ایک ہے جنکس ہے کہ ہم پریشر میں جو ہے ناک آؤٹ میچز میں ہم لڑکے پریشر برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اور جب آپ کپتان بناتے ہیں نا، آپ کو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، ایون پاکستان شاہینز کا. باقی یار دوسرا جو پاکستان کی خبروں میں کوئی 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، لاسٹ منتھ کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ کی سیریز ہونے جا رہی ہے اس کی ڈیٹیلز ریلیز کی تھی اور آئٹنری ریلیز کی تھی، ساتھ میں انگلینڈ کے خلاف جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کے بھی وینیوز اور ڈیٹیلز ریلیز کیے تھے. تو مطلب اس میں بنگلہ دیش کے خلاف کراچی میں دوسرا ٹیسٹ تھا، پہلا ٹیسٹ پنڈی میں تھا. اب آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے اناؤنس کیا کہ جی کراچی سے ٹیسٹ موو کر کے پنڈی کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے نیشنل اسٹیڈیم پہ، تو جو لوگ کر رہے ہیں کنسٹرکشن کا کام، ان کے ساتھ مشاورت کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت وہاں پر ہیوی اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اور کام چل رہا ہوتا ہے پورے دن، اور ان کو ایک ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے، تو اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل فار ٹو ہیو اے ٹیسٹ میچ ایٹ دس ٹائم ان کراچی نیشنل اسٹیڈیم. آئی آلسو اگری ود دیم، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان حالات میں جہاں اتنا شور شرابہ ہو، کنسٹرکشن جب ہوتی ہے تو شور شرابہ بھی ہوتا ہے، مٹی بھی اڑتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آپ ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتے. اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اناؤنس کیا تھا کہ جی کراچی میں ٹیسٹ ہوگا، لیکن کراچی میں جو ہے اسپیکٹیٹرز نہیں ہوں گے بیکاز آف دی سیم ریزنز، مطلب ایم ٹی اسٹیڈیم ہوگا اور ٹیسٹ کھیلا جائے گا. اب مجھے صرف ایک سوال میرا یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ بھائی آپ نے اتنے مطلب لوگ بھرے ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، امپلائمنٹ دی ہوئی آپ نے اتنے لوگوں کو، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے یار. مطلب ایک سمپل سا ڈیسیشن یہ نہیں لے سکتے؟ مطلب ان کو اتنا ٹائم لگتا ہے ڈیسیشن لینے میں، ایک مطلب آپ لاسٹ مومنٹ پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی کراچی میں ٹیسٹ نہیں. بھائی جب لاسٹ ویک جب ارلیئر دس ویک یہ اناؤنس کیا تھا کہ اسپیکٹیٹرز نہیں ہوں گے کراچی میں، تو اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ نہیں یار یہاں ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا، کہ مطلب جو حالات ہیں دس از اے سائن آف پور اینڈ ویک گورننس. دس از اے سائن آف انسٹیٹیوشن وچ کین ناٹ ٹیک فرم ڈیسیشنز. یہ ایک بڑا ایشو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بالکل صحیح ڈیسیشن ہے پنڈی شفٹ کرنے کا، کہیں بھی شفٹ کر دیتے مطلب اپارٹ فرام کراچی. لیکن یار یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ کراچی میں ٹیسٹ میچ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو بخرات لوگ بیٹھے ہوئے بورڈ میں یہ کر کیا رہے ہیں یار، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. پھر اب آپ دیکھ لیں آج اناؤنس ہوا ہے کہ جی کوکو برا بال استعمال ہوگی جو ہوم ٹیسٹ میچز ہیں ہمارے ساتھ، اور ڈیوک بال استعمال ہوگی ڈومیسٹک کرکٹ میں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جب آئی سی سی نے
मैंडेटरी नहीं किया हुआ है टू यूज़ कोकोबोरा बॉल्स इन दिस ICC टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप. दे आर लेफ्ट अप टू द होम बोर्ड्स. इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द होम बोर्ड टू डिसाइड कि वो कौन सी बॉल इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब इंडिया जैसे जनरली SG इस्तेमाल करता है, इंग्लैंड में भी वो अपनी डिफरेंट बॉल इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट इंडीज़ वाले भी डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं. तो ड्यूक बॉल पे हमारे प्लेयर्स, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा वो ड्यूक बॉल से खेलते हैं, क्योंकि कोकोबोरा इज़ एक्सपेंसिव. तो इवन एट द लोअर लेवल ऑफ क्रिकेट कोकोबोरा नहीं इस्तेमाल होती. तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि यार फिर आप ड्यूक बॉल्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में, जो होम टेस्ट मैचेस हो रहे हैं. आपको ज़्यादा स्पिन भी उससे, मतलब कोकोबोरा बॉल में और ड्यूक बॉल में फ़र्क है. ड्यूक बॉल पे हमारे प्लेयर्स बॉलर्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पेस बॉलर्स भी और कैसे बोलते हैं अपना स्पिन बॉलर्स भी, जिसकी वजह से आप देखें जो हमारा डोमेस्टिक सीजन होता है उसमें फॉर सम पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सीजन जनरली द बॉलर्स विल डोमिनेट. तो जब आपके ऑप्शन है तो किसने कहा है कि भाई आप कोकोबोरा इस्तेमाल करें 60 टेस्ट मैचेस के लिए. कोकोबोरा से हम नहीं है, हमारे मतलब वी हैव नॉट प्रोड्यूस दो सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स विद द कोकोबोरा रेड बॉल दैट वी शुड हैव प्रोड्यूस. तो उसका मतलब ये कि हमारे प्लेयर्स बॉलर्स कंफर्टेबल नहीं है कोकोबोरा से, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. और अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब वो डोमेस्टिक से सीधे जाते हैं कोकोबोरा पे तो फिर उनको मुश्किल होती है. तो व्हेन देयर इज़ नो मतलब बाइंडिंग कि आप मतलब कोकोबोरा इस्तेमाल करेंगे, तो वाई कांट पाकिस्तान टेक द लीड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड यूज ड्यूक बॉल्स विद विच आर प्लेयर्स आर मच मोर कंफर्टेबल. अच्छा, ये पिछले कई सीजन से ये चल रहा है, पिछले 4-5 सीजन से ये एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है. कभी कोकोबोरा इस्तेमाल हो रहा है डोमेस्टिक में, कभी फिर पता चलता है कि ये वो कोकोबोरा जो मंगाया था वो इन्फीरियर क्वालिटी का था, उसको हटा दिया, फिर ड्यूक लगा दिया, फिर ग्रेज लगा दिया, फिर ये कर दिया, वो कर दिया. अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ पोर इनडिसाइसिव गवर्नेंस इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. भाई आप, I feel कि if Pakistan wants to make the World Test Championship, the best chance of making the World Test Championship final is not with the कोकोबोरा बॉल. साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कोकोबोरा बॉल, जितने मैंने प्लेयरों से बात की वो यही कहते हैं कि वहीद भाई आफ्टर सम टाइम वंस द शाइन गोज ऑफ, फिर ये बॉल बिल्कुल वो हो जाती है. लेकिन ड्यूक बॉल कुछ ना कुछ करती रहती है, उसकी सीम थोड़ी सी डिफरेंट है और वो स्पिनर्स को भी जो है ग्रिप मिलता है. तो आई डोंट नो यार, मतलब कौन जो बैठे हुए थिंक टैंक जो बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है. जब कोकोबोरा से आपने जाके बाहर खेलना होगा आप खेल लीजिएगा. बाकी जो है अपना कैसे बोलते हैं ट्रेनिंग शेनिंग चल रही है पाकिस्तान टीम की पिंडी में, तो अच्छा है. सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वही वाली बात यार, अगेन यू कुड फील दैट यू नो हमारे प्लेयर्स को बेचारों को एक्सपोजर ही नहीं है मीडिया के सामने, तो क्या बोलें. बस फिर हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी माशाल्लाह से, मतलब मैं हैरान था कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मतलब मैं कोई वो नहीं कर रहा, मतलब बड़ा ही नहीं मार रहा, लेकिन यार सिंपल क्वेश्चंस थे. लाइक सलमान अली आगा को बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में भी खिलाया गया साथ पे एन एज स्पिनर, लोन स्पिनर, यहाँ भी वही कर रहे हैं. आज उसने उस पर बात भी की. ये सवाल नहीं बनता था कि यार आपको जब मतलब अब ये रोल दिया जा रहा है, ऑलराउंडर का आपको स्लॉट दिया जा रहा है, तो आप कितना मतलब अब टाइम दे रहे हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर, ठीक है. या फॉर दैट मैटर नाउ दैट सिंस यू हैव बीन गिवन द ऑलराउंडर स्लॉट, क्या यू वांट टू मेक योरसेल्फ परमानेंट इन द अदर फॉर्मेट्स आल्सो एज वेल. तो ये चीज़ें होती हैं. लेकिन बहरहाल सलमान अली आगा लाइक यू नो मतलब वो बेचारा यार अब एक्सपोजर नहीं है तो सीधा सीधा बोल रहा था, कोई मज़ा नहीं आया. लेकिन ही सेट दिस मच किया, जब मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं एज अ बैट्समैन की तरह सोचता हूँ, जब मैं बॉलिंग करता हूँ एज अ बॉलर की तरह सोचता हूँ. और मैंने बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया में एंड आई हैड नो इश्यूज़ एंड ही हैज़ प्लेड अराउंड 12 टेस्ट मैचेस, इज टेकन 12 विकेट्स और उसकी बैटिंग का भी तकरीबन 42 का एवरेज है. तो इज़ अ गुड प्लेयर, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट. ये मैं कहूँ कि सलमान अली आगा has improved over the time. लेकिन I think if you're going to give him the all-rounders role, give him this number 7 slot, तो फिर उसकी बॉलिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है. बाकी जी क्रिकेट देखें, जब से खेली जा रही है तो क्रिकेट में एक डिबेट बड़ी चलती है कि कौन अच्छे कप्तान बनते हैं, क्या बॉलर अच्छे कप्तान साबित होते हैं या बैट्समैन साबित होते हैं. तो उस पर जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी टेक दी. बकौल जसप्रीत बुमराह के वो कहते हैं कि जी फास्ट बॉलर अच्छे कप्तान बनते हैं. उन्होंने मिसाल दी पैट कमिंस की, इमरान की, कपिल देव वगैरह की. अब ठीक है जसप्रीत बुमराह के अपने ओपिनियन है, लेकिन भाई मसला ये है कि तारीख हमें ये बताती है, क्रिकेट की तारीख हमें ये बताती है कि जनरली बैट्समैन बैटिंग कैप्टन्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, नॉट द बॉलिंग कैप्टन्स. एंड इवन लाइक इमरान और कपिल की जो मिसाल दी है जसप्रीत ने, उसमें ये ध्यान में रखिएगा कि इमरान एंड कपिल वर नॉट प्योर बॉलर्स, दे वर जेन्युइन ऑलराउंडर्स. मतलब ये उस दौर में खेले जिस दौर में इयन बॉथम भी एक जेन्युइन ऑलराउंडर खेलता था और फिर रिचर्ड हैडली भी खेलता था, सर रिचर्ड हैडली भी खेलता था. तो कम अज़ कम बॉथम, इमरान एंड कपिल वर मतलब लाइक प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर्स. तो बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप ऑलराउंडर होते हैं, जब आप सिर्फ बॉलर होते हैं. तो यू कैन नॉट काउंट देम एज ओनली बॉलर्स, ठीक है. अब आप मतलब दूसरी बात करें तो आप हिस्ट्री उठा के देखें, इंडिया की मिसाल ले लें आप.
last three captains, like Rohit Sharma right now, before that Kohli, before that Dhoni, before that Saurav Ganguly, the four like top captains of India, all batsmen. उससे पहले अगर आप पास में चले जाएं, इंडियाज़ बेस्ट कैप्टन्स वर अजीत वाडेकर और मंसूर अली खान पटौडी. बिशन सिंह बेदी का जो दौर था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक. उसके बाद आप पाकिस्तान की तरफ भी आ जाएं तो द सक्सेसफुल कैप्टन्स हु आर काउंटेड इन पाकिस्तान, सिर्फ एक वसीम अकरम ऐसा बंदा है जो कि प्योर बॉलर था और वो एक अच्छा कप्तान साबित हुआ, ठीक. लेकिन उसके अलावा मुश्ताक मोहम्मद ले लें, अगेन ऑलराउंडर. अब्दुल हफीज़ कारदार, अगेन ऑलराउंडर. तो ये या तो ऑलराउंडर या बैटिंग या बैट्समैन, ये बहुत अच्छे कप्तान साबित होते हैं. You take up Australia's history, all the best batsmen, whether it was Steve Waugh, whether it was Alan Border, whether it was Ricky Ponting, whether it was Michael Clarke, all batsmen, whether it was Mark Taylor. Go to England, Nasir Hussain ले लें आप, Alistair Cook ले लें आप, Andrew Strauss ले लें, all batsmen. आप अगर go back into history, सर डॉन ब्रैडमैन, सर फ्रैंक वॉरेल जो वेस्ट इंडीज़ के सबसे बेस्ट कप्तान माने जाते हैं, आप ऑल बैट्समैन. या आफ्टर दैट वेस्ट इंडीज़ ने जो रूल किया क्रिकेट के ऊपर, सर क्लाइव लॉयड most successful captain, after that Viv Richards most successful captain. So it's been the, you know, like even if you pick up Sri Lanka, Arjuna Ranatunge the best captain, ठीक. तो even New Zealand, Kane Williamson the best captain, Martin Crowe the best captain, John Wright the best captain, तो Jeffrey Howard the best captain. तो it's I don't know बुमराह ने क्या सोच के बात कही, लेकिन being a bowler obviously बात है उसका जहन इस तरफ tilted है, but के bowlers ज़्यादा बेहतर होते हैं मतलब कप्तान. बट आई थिंक कि इट्स नॉट ट्रू. आई थिंक कि ज़्यादा बेहतर होता है कि बैट्समैन हो. जैसे ग्राहम स्मिथ एक यंग एज पे उसको कप्तान बनाया गया साउथ अफ्रीका का, जिसमें बहुत सीनियर प्लेयर्स थे, बट ही हैंडल थिंग्स मैग्निफिसेंटली. तो यू नो जनरली बैट्समैन हैव बीन सक्सेसफुल और जेन्युइन ऑलराउंडर्स. ऑलराउंडर अगर आप हैं फिर आप बहुत अच्छे कप्तान बन सकते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि हार्दिक पांड्या को हटा दिया गया, नहीं दी गई कप्तानी इंडिया BCCI ने. लेकिन ये मैंने देखा है कि जो ऑलराउंडर होते हैं ना, इनको बहुत बड़ा एज होता है कप्तानी में. बॉलर का मैंने एक सेटबैक देखा है कप्तानी में, विच आई हैव सीन माई सेल्फ, इज़ दैट बॉलर्स एट टाइम टेंड टू यू नो दे कांट टेक अ डिसीजन ऑन हाउ मच दे शुड बॉल. एक स्पेल में कब कितनी ओवर्स कराने चाहिए, किस वक्त बॉलिंग करने आनी चाहिए, क्या फील्ड लेना चाहिए. इट्स ऑलवेज बेटर कि बॉलर्स को उनका कप्तान गाइड कर रहा हो कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक है ना. तो आई थिंक कि ठीक है, बुमराह का अपना ओपिनियन है, लेकिन बात बनती नहीं है बिल्कुल. हिस्ट्री डज नॉट सपोर्ट हिम एट ऑल. पैट कमिंस जो है, जो पैट कमिंस की बात की जा रही है, ही इज़ वन सक्सेसफुल कैप्टन एज अ बॉलर. अच्छा, पैट कमिंस ने भी भाई उसने शो कर दिया कि वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है ये इंडिया से जो गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी होने जा रही है, कि ही हैज़ टेकन अ 2 months ब्रेक नाउ फ्रॉम क्रिकेट. ही हैज़ बीन प्लेइंग नॉन स्टॉप क्रिकेट. तो आई थिंक कि उसने लास्ट USA मेजर लीग खेला, उसमें माल बनाया अपना जो बनाना था, और अब उसने 2 महीने का रेस्ट लिया. ही इज़ डूइंग द राइट थिंग. ही इज़ नॉट गोइंग टू इंग्लैंड फॉर द वाइट बॉल सीरीज़, एंड इट्स अ राइट कॉल. इसलिए क्योंकि देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया तो जीतता आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2014 से ऑस्ट्रेलिया ने मारे नहीं इंडिया को टेस्ट सीरीज़ में. एंड आई थिंक कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, आप ये जहन में रख लीजिएगा कि ये दिस इज़ द लास्ट चांस दे हैव, दिस टीम, टू बीट इंडिया इन अ टेस्ट सीरीज़. क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ के बाद जब तक कि अगली टेस्ट सीरीज़ होगी, आई थिंक अ नंबर ऑफ प्लेयर्स विल हैव चेंज इन दिस ऑस्ट्रेलियन टीम. उनके आप बॉलिंग अटैक देख लें, कुछ बैट्समैन देख लें, नाउ वो सब अपने प्राइम से निकल के आगे जा रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वाई कमिंस इज पेइंग सो मच, मतलब गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू दिस गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी. फाइनली भाई साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया टेस्ट मैच में, और मतलब प्रोविडेंस में, और बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट हुआ, ऑल्दो इट एंडेड इन जस्ट 3 days, लेकिन जस्ट एट क्लोज ऑफ प्ले ऑन द 3rd day. लेकिन आई थिंक वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा फाइट किया है. दिस मतलब ऐसा नहीं है कि 30 रन से हारना कोई इतनी बेइज्जती की बात नहीं है, और उनकी बैटिंग है थोड़ी सी ब्रिटल. तो वो जो 264 का टारगेट सेट किया था साउथ अफ्रीका ने, सेट क्या किया था वेस्ट इंडीज़ को, जो बॉल आउट किया सेकंड इनिंग्स में, तो दे हैड टू मेक 264 टू विन द मैच, बट दे कुडंट डू दैट. दे फेल शॉर्ट बाय 30. उसकी वजह ये कि मतलब ऊपर से बैट्समैनों ने रन्स नहीं किए, और प्लस फिर पिच ऐसी थी कि जिस पर थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा था. तो सेकंड इनिंग्स में केशव महाराज 3 विकेटें ले गया, रबाड़ा 3 विकेटें ले गया. बट ओवरऑल अ गुड टेस्ट मैच फॉर वेस्ट इंडीज़ यंगस्टर्स, बिकॉज जैसे जिस तरह से उसने बॉलिंग की, शमार जोसेफ ने फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेटें ली, रन्स भी किए,
پھر سیکنڈ اننگز میں جس طرح جیڈن سیز نے 6 وکٹیں لی، کیریئر بیسٹ فگرز، سکسر، اور اس سے پہلے بھی اس نے فرسٹ اننگز میں 3 وکٹیں لی تھی. تو وہ سم ویسٹ انڈیز ینگسٹرز اٹس بین اے ویری گڈ سیریز. تو باقی یہی کہ اگر آپ میرا چینل فالو کر رہے ہیں، آپ کو میرا مطلب کنٹینٹ پسند آتا ہے، اور آپ نے اب تک اگر نہیں سبسکرائب کیا ہے تو کائنڈلی ٹائم نکال کے تھوڑا سا سبسکرائب بٹن دبا دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ پھر آپ کو لیٹسٹ نوٹیفیکیشن مل جایا کریں گے جب بھی میں ویڈیو اپڈیٹ کروں گا یا اپلوڈ کروں گا. باقی دا مور یو لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو از گڈ فار دا چینل. یور کمنٹس آر موسٹ ویلکم. سو ٹیک کیئر جی. اللہ حافظ.